शुभ अपराह्न पिलाने मु सुदामा माझी गवर्नमेंट यूपीएस कुकुरीडीही ब्लॉक सबडेगा सुंदरगढ़ ए वर्चुअल स्टूडियो को आपण मानकु स्वागत जनाउछि। आज उपस्थित थिबा समस्त छात्र छात्री शिक्षक शिक्षक को पुणी थरे मु स्वागत जनाउछि। पिलाने जुगे जुगे भारत महानतार प्रशस्त परिधि मध्य केते जे आर्य मनीषी मानकु जन्म देइछंती सेही आर्य मनीषी मानक मध्य सत्यर पूजारी आचार्य हरिहर होउछंती अन्यतम। पिलाने आज सप्तम श्रेणीर पाठ प्रबंध सत्यर पूजारी आचार्य हरिहर से विषय आज आम पढ़ा। सत्यर पूजारी आचार्य हरिहर यही प्रबंध को पिलाने विनोद कानूनगो लिखिछंती। विनोद कानूनगो 1912 मसीहा जून 7 तारिख कटक जिलार किशोर नगर स्थित मल्लीपुर गाँव में जन्मग्रहण करथिले। धारारे थिले जणे समाज सेवक, अनुवादक और शिशु साहित्यिक। तांको लिखित पुस्तक गुड़िक मध्य चलंता राइजर और मुहानई, निरोग देह, गोपबंधु और गांधी कथा प्रभुत से ज्ञान मंडलर संकलक भाव परिचित थिले। ए होउछंती विनोद कानून को पिलाने सत्यर पूजारी आचार्य हरिहर विषय आम टे केन्द्रीय भावधारा जाणीनवा। आचार्य हरिहर जड़े स्वाधीनता संग्रामी और समाज संस्कारक थे सत्य और शांतिर सत्यर पूजारी बोली कहुए। गांधीजी अहिंसा नीतिर से पक्षपाती थे, माने दृढ़ समर्थन करते। गांधीजी अहिंसा नीति को से दृढ़ समर्थन करते। तद व्यतीत से सत्यवादी वन विद्यालय जड़े आदर्श शिक्षक थे। छड़ा से जड़े आदर्श शिक्षक पारी से सत्यवादी वन विद्यालय पिलाटी बेलरू समाज सेवा को जीवन व्रत भाव ग्रहण करी जड़े समाज संस्कारक भाव समस्त श्रद्धा भाजन हो पारी से समाज संस्कारक भाव समस्त श्रद्धा भाजन हो पारी। विनोबा भावेंकर भूदान आंदोलन रे जोग देइथिले। सेही काम रे तांकर शेष जीवन अतिबाहित करथिले। भूदान आंदोलन रे जोग देई तांकर शेष जीवन माने भूदान आंदोलन रे सहयोग करथिले शेष जीवन पर्यंत। एही प्रबंध रे लेखक आचार्य हरिहरंकर जीवनर महत्वपूर्ण गुणावली वर्णना करिसंती। एही प्रबंध रे लेखक विनोद कानूनगो आचार्य हरिहरंकर जीवनर महत्वपूर्ण गुणावली सब वर्णना करिसंती। से विषय जानिबा। आचार्य हरिहरंक तिरोधान रे गोटे जुगर अवसान घटिला। जेमानंकु सेतेबेले 20-25 वर्ष बयस सेमाने तांको मृत्युर प्रथम सप्ताह ही कुहाकुही हेले एही लोक एते बड़ थिला आमे माने जानि पारि नथिलु। सेतेबेले लोक माने कुहाकु हेले जेतेबेले तांकर तिरोधान हेइगला सत्यर पूजारी आचार्य हरिहरंकर सेतकी समय लोक माने कुहाकु हेले जे कोन ए लोक एड़े बड़ थिले आमे जानि पारि नथिलु। तांकर एते बड़ गुण गारिमा थिला आमे जानि पारि नथिलु बोलिके सेमाने परस्पर मध्यरे कुहाकुही हेइथिले। सेही बोली हेवार किछि विचित्रता नाही। अनेक समय रे बड़ बड़ लोक मानकर बड़ पणिया केउठी ताहा ठीक भाबरे न जानि सेमानंक जीवनर केतेक छोट छोट कथा उपरे गुरुत्व दिया जाय थाए। आचार्यंक संपर्क रे ए कथाटी अधिक प्रयोज्य। से छात्र बासरे किभली पिलामानकर काछु धौथुले, ज्वर हेले किभली रात्रि अनिद्रा होई जगी रहुथुले, होइजा लागिला बेले से किभली निर्भय रे गाँ गाँ बुली रोगी मानकर सेवा करुथुले, भल भावे अंक पढ़ाउथुले, नियमित सूता काटुथुले। बुढ़ा बयस रे मध्य से भूदान आंदोलन रे योगदान करथिले। पिलाने तापरे तांकर सबु गुण सबु लोक माने जानिबाकू पाइथिले जे से किपरि छात्र बयस रे काछु धौथुले, काछु कुंडिया होउथुले, से धौथुले, साहाय्य करथुले। ज्वर हेले किपरि अनिद्रा होई जगी रहुथुले, से भल हेबा पर्यंत होइजा लागिले निर्भय रे गाँ गाँ बुली से सेवा करुथुले एवं भल भावरे से मध्य गणित पढ़ाउथुले। से जो गणित मध्य भल भावरे पढ़ाउथुले। से बुढ़ा बयस रे मध्य चाली भूदान ग्रामदान आंदोलन रे महत्व बुझाउथुले इत्यादि कथा वर्णना कला बेलकू तांकर असल महत्व को गौण स्थान दिया जाए। तेणु तांको बड़ पणियार प्रकृत रूप देखिबार सुजोग युव समाज को मिलिला नहीं। से एते गुणर अधिकारी थिले हेले मध्य तांको ताहा लोकलोचन को आसी नथिला, ताहा गौण होई जायथिला। से भल इंग्राजी व्याकरण खंडे लिखिथिले। तुमे माने जानिथिबो
ତାଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ବହି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ବହିଟା ଥିଲା ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜି ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରାମାର ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଭଲ ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟାକରଣ ଖଣ୍ଡେ ଲେଖିଥିଲେ ଓ ତାହାର ପୁନଃ ମୁଦ୍ରଣ 60 ଥର ହୋଇସାରିଲାଣି ବୋଲି କହିଲା ବେଳେ ଆମ କଥା ଉପରେ ଆମେ ଯେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସେତେବେଳେ 1930ରେ ପ୍ରଥମ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ସେନାପତି ଭାବରେ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଲବଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରି ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉ ସେ ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀ ବହି ଲେଖିଥିଲେ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜି ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରାମାର ତାହା 60 ଥର ମୁଦ୍ରଣ ହୋଇଥିଲା ତାହା କହିବାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ ଆଉ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯେତେବେଳେ 1930ରେ ପ୍ରଥମ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ହିଁ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସେନାପତି ଯେ କି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଲବଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରି ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉ ସେ 1921ରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1945 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ କାଳ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ହରିହର ଯେ ଦିନେ ସମାଜ କାଗଜର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଏକଥା କହିଲେ ବେଳକୁ ଆଜି ଅନେକ ନୂଆ ଭଳି ଲାଗେ ସେ ଯେଉଁ ସମାଜ ପେପର ଆମେ ପଢୁ ତାହାର ସମ୍ପାଦକ ଦିନେ ଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସୀ ସଂସ୍କାରକ ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ନିର୍ଯାତନା ଭୋଗିଥିଲେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସୀ ସଂସ୍କାରକ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗ୍ରାମଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏସବୁରେ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ଭୋଗିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 1879 ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ 1879 ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା 1971 ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ବା ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିବା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ବହୁ ଗ୍ରାମ ତୁଳନାରେ ଟିକିଏ ଆଗୁଆ ଥାଏ ମହାଦେବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ଖାତିର ଥାଏ ମହାଦେବ ବ୍ରହ୍ମା କିଏ ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କର ବାପା ଥିଲେ ନନା 1879 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲା ତାହାରି ନାମ ଦିଆଗଲା ହରିହର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର 1879 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ମହାଦେବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲା ସେ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ହରିହର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ପିଲାଟିକୁ ଯେତେବେଳେ 4-5 ବର୍ଷ ବୟସ ସେତେବେଳେ ମା ମରିଗଲେ ତାଙ୍କର ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 4-5 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସେ ତାଙ୍କର ମା ମରିଗଲେ ମହାଦେବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବୟସ ଅଳ୍ପ ବାପାଙ୍କର ବୟସ ଅଳ୍ପ ଥିଲା ସେ ଆଉ ଥରେ ବିବାହ କଲେ ସେ ବାପାଙ୍କର ବୟସ ଅଳ୍ପ ଥିବାରୁ ସେ ଆଉ ଥରେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଗଲା ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସେ ସାବତ ମା ଏଭଳି ଯତ୍ନରେ ପାଳିଲେ ଯେ ପିଲାଟି ଅନୁଭବ କଲା ସତେ ଯେପରି କି ମା ମରି ନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାବତ ମା ଆସିଥିଲେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନ କଲେ ଯତ୍ନ ନେଲେ ଯେ ସେ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲେ ଯେ ମୋ ମା ଏଇଟା ମୋ ସାବତ ମା ଯେ ମୋ ଆଗର ମାନେ ନିଜ ମା ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିନଥିଲେ ଏହା ହିଁ ମୋ ମା ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ ପରେ ଅବଶ୍ୟ 3 ଭାଇ ଓ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପରେ ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ମା ଠାରୁ ସାବତ ମା ଠାରୁ 3 ଭାଇ ଓ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପଛ 3 ଭାଇଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଓ ଶଙ୍କର ଭଉଣୀଙ୍କ ନାମ ରହିଲା ନିଶା ତାଙ୍କର 3 ଭାଇ ଯୋଉ ଥିଲେ ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଓ ଶଙ୍କର ଆଉ ଭଉଣୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ନିଶା ହରିହରଙ୍କର ମୂଳଦୁଆ ଶୋଧ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ବେଳେ ସେ ସେତିକି ବେଳକୁ ମଜବୁତ ମୂଳଦୁଆ ନ ପଡ଼ିଥିଲେ ତା ଉପରେ ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷର ସେବା ସୌଧ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଠିଆ ହୋଇ ପାରିନଥାନ୍ତା ହାଇସ୍କୁଲ ପଢିଲା ଦିନୁ ସେ ତାଙ୍କର ମନ ଚାଲିଥିଲା ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଥିଲା ସେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲେ ସେ ସମୟରୁ ସେ ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ସେ ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କାହାର ରୋଗ ହେଲେ ସେବା କରୁଥିଲେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଜଗୁଥିଲେ ଜ୍ୱର ହେଲେ ସେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମୋଡା ଉଠେଇବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଶବ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶବ ଉଠେଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେ ଶବ ଉଠେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାପରେ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଛଣ ବାଉଁଶ ସଂଗ୍ରହ କରିବା
ଓ ଗାଁ ନିରକ୍ଷର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଇତ୍ୟାଦି କାମ ସେହି ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ହିଁ ସେ କରିଥିଲେ। ସେ ସେତେବେଳେ ଗାଁ ଆଗ କାଳରେ ଆମେ ଦେଖିଥିବା, ଏବେ ତ ସବୁ ସ୍କୁଲ ସବୁ ଛାତଘର ହେଇଯାଇଛି, ଆଗ କାଳରେ ସବୁ ଛଣ ଛପର ମାଟି କାନ୍ଥ ଥିଲା, ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଆଉ ଛଣ ଛପର ଲାଗିଥିଲା। ଏ ସବୁକୁ ସେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରୁଥିଲେ, ଛଣ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ। ତ ବାଉଁଶ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିରକ୍ଷର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ପାଠ ପଢଉଥିଲେ। ରାତି ବୋଲି ସେ ନିରକ୍ଷର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ପାଠ ପଢଉଥିଲେ। ସେବା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସହଜାତ ଗୁଣ। ସେବା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସହଜାତ ଗୁଣ। ସେହି ନିଆଁରେ ଗୁରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ବରାବର ଉତ୍ସାହ ଘିଅ ଢାଳନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥାନ୍ତି ଗୁରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ବରାବର ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିଲେ ଜଳି ଉଠେ, ସେହିପରି ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ କର, ସେମିତି କାମ କର, ତାଙ୍କୁ କହିକି ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାହା କେବେ ହେଲେ ଲିଭି ଯାଇ ନଥିଲା। ବିପ୍ଳବୀ ହରିହରଙ୍କୁ ଯେତିକି ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି, ସଂସ୍କାରକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା ଭାବି ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେ ସଂସ୍କାରକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା ଭାବି ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ହରିହରଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କୋଣକୁ ଯାଅ ଦେଖିବ, ସେଠାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଛାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛନ୍ତି, କୋଣ ଅଣୁକୋଣରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଯେତିକି ଲୋକକୁ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କୋଣ ଅଣୁକୋଣରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କେବେଠାରୁ ପାଠ ପଢାଇଥିଲେ ବୋଲି ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ ସତେ ଯେପରିକି ଆଖି ପାଏ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଛାତ୍ର ହୋଇ ସେ ଗାଁରେ ଥାଆନ୍ତି। ରାତ୍ରିରେ ଗାଁର ନିରକ୍ଷର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାନ୍ତି। ସେ ଗାଁରେ ରହି ଗାଁରେ ଥିବା ନିରକ୍ଷର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ପାଠ ପଢଉଥିଲେ। ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଡେରି ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ରାତି ବୁଲି ବୁଲି ପାଠ ପଢଉଥାନ୍ତି, ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ମା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥରେ ଥରେ ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜେ। ଯେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ରାତି ଡେରି ହେଇଯାଏ, ଗାଁ ବୁଲି ସେ ନିରକ୍ଷର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢଉଥାନ୍ତି, ସେ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଡେରିରେ ଫେରନ୍ତି, ମାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଆଶଙ୍କା ହୁଏ, ପିଲା କଣ କିଛି କରୁନି ତ କିଛି ବୋଲିକିରି ସେ ଆଶଙ୍କା କରନ୍ତି। ଆଉ ଦିନେ କିନ୍ତୁ ହରି ଏପରି ଗେହ୍ଲା ହୋଇଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହରିହର ଏପରି ଗେହ୍ଲା ହୋଇଥିଲେ, ସ୍ନେହ ମମତା ପାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ମା ପଚାରିଦେଲେ, ଏତେ ଡେରି ଯାଏ କୋଉଠୁ ରହୁଛୁ? ମା ଦିନେ ଆଉ ସହି ନ ପାରି ପଚାରି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବାପା, ତୁ ଏତେ ଡେରି କୋଉଠି ରହୁଛୁ? ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଠ ପଢଉଥିବା କଥା। ଆଉ ସେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ମୋ ପିଲା ପାଠ ପଢଉଛି ବୁଲି। ତେଣୁ ସେ ଶୁଣି ପକେଇଲେ, ଆରେ ପୁଅ, ମତେ ଟିକେ ଅକ୍ଷର ଶିଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କହି ପକେଇଥିଲେ ଯେ ବାପା, ତୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ ପଢଉଛୁ ବୁଲି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ, ମତେ ଟିକେ ପଢାନ୍ତୁନି, ମୁଁ ନିରକ୍ଷର ହୋଇ ରହିଯାଇଛି ବୋଲିକିରି ସେ କହିଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ମାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ। ସେ ମାଙ୍କୁ ପଢେଇଥିଲେ। ସେହି କାଳରୁ ଆମେ ଯଦି ଚାଲି ଆସିବା 1945 ମସିହା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରାବର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ସେ ଶିକ୍ଷକତା କେବେ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ସେହି ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜେଲରେ ସେ ପାଠ ପଢେଇଥିଲେ। କଏଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ସେତିକି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢଉଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ଓକିଲାତିରୁ ଭଲ ପଇସା ହୁଏ, ନନା ମହାଦେବ ବ୍ରହ୍ମା ବରାବର ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି ହରି କେମିତି ଓକିଲ ହେବ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ଅଜା ହରିହର ମିଶ୍ର ଓକିଲ ଥିଲେ। ସେ ଓକିଲାତରୁ ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ତାହା ଦେଖି ନନା, ତାଙ୍କର ବାପା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ବାପା ମହାଦେବ ବ୍ରହ୍ମା ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ପିଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କିପରି ଜଣେ ଓକିଲ ହେବ। ସେ FA ପାସ୍ ପରେ ସେ PL ପଢିଲେ। ଆଉ କଟକରୁ ଯାଇ କଲିକତାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ସେହି ପାଠ ପଢିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କୁ କଟକରୁ କଲିକତାକୁ ପଠେଇ ଦିଆଗଲା ଓକିଲାତି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ଓକିଲାତି ବ୍ୟବସାୟ ଆଡକୁ ତାଙ୍କର ମନ ମୋଟେ ଗଲା ନାହିଁ। ସେ ଓକିଲାତି ବ୍ୟବସାୟ ବା ଓକିଲାତି ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ହେଲେ ମନ ଲାଗିଲାନି। ସେ ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷା ନ ଦେଇ ସେ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ଆସି ଶିକ୍ଷକତା କଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ସେ ଆସିକି
पुरी जिल्ला रे शिक्षकता कले जिला स्कूल पुरी जिला स्कूल रे आसी शिक्षकता कले सरकारी चाकरी रे मन मानिला नहीं नीलगिरी गड़जात रे गोटे प्रस्तावित स्कूल को से जीवाकू मन कले तापर गोटे प्रस्तावित स्कूल को से जीवा पई मन कले सेठाकू गला बेले को उमाचरण दास थांती हेडमास्टर सेठारे थांती उमाचरण दास हेडमास्टर तांको परे गोपबंधु दास सही पदरे रहिले तापरे तांको परे गोपबंधु दास सही पदरे रहिले ओकिलाती फल बाहरी दासे आपणे ओकिलाती करबा को चली गले तापरे गोपबंधु दास तांकर ओकिलाती फल बाहरिला से सेठू चली गले हरिहर सहकारी हेडमास्टर भाबरे थांती तापरे हरिहर हेइथिले सहकारी हेडमास्टर स्कूल टी को भल भाव गढ़ा प्रबल उद्यम चली थाए से स्कूल को भल भाव गढ़ा प्रबल उद्यम चलई थरे पॉलिटिकल एजेंट कब डेरामस से आसिले बंग देश रे सेतेबेले को जातीय आंदोलन खूब मुंड टेकिलानी तेबेले बंग देश रे जातीय आंदोलन खूब मुंड टेकिलानी कब डेरामसे उनकर बोध हुए संदेह होला कब डेरामसे सेतेबेले संदेह प्रकट कले जे एठारे किसी मोगल बंधीर एही युवक माने एठारे आसी गोटे किसी मतलब रे अछंती किसी माने गोटे किसी प्लान करूछंती किसी आम विरोध रे इंग्रेज सरकार विरोध किसी करूछंती बोली के से अनुभव करथले आउ से राजा को परामर्श देथिले हाई स्कूल को भांगी दिया जो बोली के से परामर्श दे तांको परामर्श तो हुकुम थारु तांको परामर्श तो हुकुम थारु गले स्कूल भांगी दिया गला तापर से स्कूल को भांगी दिया गला तापर हरिहर आसिले कटकर प्यारी मोहन एकाडेमी को तापर हरिहर आसिले कटकर प्यारी मोहन एकाडेमी सेठारे से निजर दक्षता जो समस्तंकर प्रिय पात्र होइतिले सेठारे निजर दक्षता जो से प्रिय पात्र होई पारि तामने आस कठिन शब्द टिके जानि नबा तिरोधान अर्थ मृत्यु तापर अछि अवसान अर्थ शेष प्रजुज्य अर्थ उपयुक्त भूदान अर्थ जमी दान देवा गौण अर्थ छोट भाव पुनः मुद्रण अर्थ होची पुणी छापिबा आउ थरे छापिबा ओतप्रोत अर्थ निबिड़ भावरे अद्यम्य जहाकू कही दमन करि पारिबे नाही सेवा को सौध बा कोठा भावरे कल्पना कराए जाइछि आखि पाए नहीं खूब दूर को सोचाए बा कल्पना करी हुए नहीं निरक्षर जे लेखा पढ़ा जाने नहीं पॉलिटिकल एजेंट राजकार्य परिकल्पना पई नियुक्त मुख्य राजप्रतिनिधि पढ़िले पिला माने आस कौन बुझिले जानि नबा सत्यर पुजारी आचार्य हरिहर प्रबंधर लेखक किए सत्यर पुजारी आचार्य हरिहर प्रबंधर लेखक सत्य पुजारी आचार्य हरिहर प्रबंधर लेखक विनोद कानूनग वेरी गुड ठीक अछि 3 नंबर क्वेश्चन आचार्य हरिहर केबे ओ केउठारे जन्म ग्रहण करथिले आचार्य हरिहर केबे ओ केउठारे जन्म ग्रहण करथिले के कहबो आचार्य हरिहर केबे ओ केउठारे जन्म ग्रहण करथिले आचार्य हरिहर 1879 श्री रामचंद्रपुर रे जन्म ग्रहण करिसिले ठीक अछि आचार्य हरिहर 1879 मसिया पुरी जिल्लार श्री रामचंद्रपुर ग्राम रे जन्म ग्रहण करिथिले 3 नंबर क्वेश्चन अछि छात्र जीवन रे आचार्य हरिहर केउ मानकर सेवा करथले छात्र जीवन रे आचार्य हरिहर केउ मानकर सेवा करथले हरिहर छात्र जीवन रे आचार्य हरिहर लोक मानकर सेवा करू आ जण के कहबो छात्र जीवन रे आचार्य हरिहर रोगी मानकर सेवा पिला मानकर काछु धौथले शव उठाइबा निरक्षर माननको पाठ पढाइबा शव संस्कार करिबा इत्यादि से सेवा कार्य करूथले 4 नंबर क्वेश्चन से लिखिथिबा इंग्रजी व्याकरण बहिर नाम कोन पिला माने को बही लिखिथिले इंग्रजी व्याकरण बही को बही लिखिथिले पिला माने के कहबो को स्कूल कहबो ठीक अछि से लिखिथिबा इंग्रजी व्याकरण बहिर नाम होची द चाइल्ड ए इजी फास्ट ग्रामर नै 5 नंबर क्वेश्चन थला आचार्य हरिहर केते वर्ष स्वाधीनता संग्राम रे जड़ित थिले आचार्य हरिहर केते वर्ष स्वाधीनता संग्राम रे जड़ित थिले केते वर्ष आचार्य हरिहर 25 वर्ष स्वाधीनता संग्राम रे जड़ित 6 नंबर क्वेश्चन हरिहर वकील विद्या काहे की पढ़िले नाही हरिहर वकील विद्या काहे की पढ़िले नाही से वकील विद्या वकीलाती काहे की पढ़िले नाही कटक रो कलकत्ता जाइथिले सेठारे तांकर कोन हैला नाही मन लागिला नाही वकीलाती पढ़िबा पई तांकर मन आद्य गला नहीं कारण से समाज सेवा करने
ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ସମାଜ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ କେଉଁ କେଉଁ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ କୋଉ କୋଉ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା? ବହୁ ମହାନ ଗୁଣାବଳୀରେ ଭୂଷିତ ଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଏକଧାରାର। ହରିହରଙ୍କର ରୋଗୀ ସେବା କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରୋଗୀ ସେବା କରିବା, ଶବ ଉଠାଇବା, ଗାଁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଛଣ ବାଉଁଶ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ନିରକ୍ଷର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବା, ସୂତା କାଟିବା ଇତ୍ୟାଦି ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା। ନାଇଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କହିବା। ତିରୋଧାନର ବିପରୀତ କଣ ହେବ? ତିରୋଧାନର ବିପରୀତ କଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତ୍ୟୁ। ନାଇଁ ତିରୋଧାନ ମୃତ୍ୟୁ। ଆବିର୍ଭାବ। ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ ବିପରୀତ କହିବା। ବିପରୀତ ଅମୁଖ୍ୟ। ନାଇଁ ମୁଖ୍ୟର ଗୌଣ ଗୌଣ ହେବ। ନିରକ୍ଷର ତାପରେ ଆସିଲା ନିରକ୍ଷର। ନିରକ୍ଷର ସାକ୍ଷର। ଠିକ ଅଛି ଭେରି ଗୁଡ୍। ସାକ୍ଷର। ଠିକ ଅଛି ଭେରି ଗୁଡ୍। ଠିକ ଅଛି। ସତ୍ୟର ବିପରୀତ ମିଛ। ମିଥ୍ୟା। 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 ହଁ ଠିକ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଠିକ ଅଛି। ସୁସ୍ଥ। ତାପରେ ରୋଗୀ। ସୁସ୍ଥ। ସୁସ୍ଥ। ନାଇଁ ରୋଗୀର ନିରୋଗ। ରୋଗୀର ହେବ ନିରୋଗ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ସୁଯୋଗ। ସୁଯୋଗର ଅସୁଯୋଗ। ଅସୁଯୋଗ। ନାଇଁ ଦୁର୍ଯୋଗ ହେବ। ଦୁର୍ଯୋଗ। ସୁଯୋଗର ଦୁର୍ଯୋଗ। ଉନ୍ନତ। ଅନୁନ୍ନତ। ଠିକ ଅଛି। ଅନୁନ୍ନତ। ଠିକ ଅଛି ଭେରି ଗୁଡ୍। ଠିକ ଅଛି। ଦୁଃଖ। ଦୁଃଖ। ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଠିକ ଅଛି। ଦୁଃଖ। ତାପରେ ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ଦୁଃଖ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଉତ୍ସାହ। ଉତ୍ସାହର ଅନୁସାହ। ନିରୁତ୍ସାହ। ଉତ୍ସାହର ହେବ ନିରୁତ୍ସାହ। ପିଲାମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ବଚନ କହ। ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ବଚନରେ କୁହ? ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା କୋଉ ବଚନ ହେବ? ଏକ ବଚନ ବହୁ ବଚନ? ବହୁ ବଚନ ହେବ ନାଇଁ? ବହୁ ବଚନ। ଠିକ ଅଛି। ବହୁ ବଚନ। ତାପରେ ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଯୁବ ସମାଜ। ଯୁବ ସମାଜ ଏକ ବଚନ ହେବ ନା ବହୁ ବଚନ? ବହୁ ବଚନ। ଠିକ ଅଛି। ଛାତ୍ର ବୃନ୍ଦ ଏକ ବଚନ। ଏକ ବଚନ। ନାଇଁ ବହୁ ବଚନ ହେବ। ତାପରେ ତୁମେ ଏକ ବଚନ। ଠିକ ଅଛି ଭେରି ଗୁଡ୍। ବଡ ଲୋକ ଏକ ବଚନ। ଠିକ ଅଛି। ଏକ ବଚନ। ଠିକ ଅଛି। ଗାଁ 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 ବହୁ ବଚନ। ସମ୍ପାଦକ ଏକ ବଚନ। ଏକ ବଚନ। ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକ କଣ ହେବ? ଏକ ବଚନ। ଠିକ ଅଛି ଭେରି ଗୁଡ୍। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ଲେଖିନେବା ପିଲାମାନେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଲିଖିତ ବିଭିନ୍ନ କବିତା ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ କରି ପଢିବା। ବହୁତ ବହୁତ ପଢିବା ନାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।